A very good and warm morning, friends. How are you today? Is the climate okay? થોડી થોડી ઠંડી તો છે, but it is quite appreciable. Friends, welcome to Sandhan, an integrated interactive classroom of Gujarat State. Through the medium of BISEG, I welcome you all for our CC classroom. Friends, today I am going to talk about correspondence in banking, agency correspondence, and secretarial correspondence. To accompany me, I have a very good friend of mine and my colleague, Professor A.J. Chandravadia. Please welcome to Sandhan, sir. Namaste. Good morning to all my dear friends and students. Okay, friends. I welcome you all again. Look at the presentation. Our today's topic: agency, secretarial, and bank correspondence. In the subject of business communication, commercial communication, or commercial correspondence, in each universities have different titles. In Gujarat University, it is commercial correspondence. In Saurashtra University, it is business communication. But these are the letters we are supposed to learn. Look at the PPT. It is said. It is said by Lord Chesterfield. Letters, like people, have personalities which attract or repel. A very good man of letters, politician related to royal family of England, Lord Chesterfield, એક વિદ્વાન જેણે કહ્યું છે, letters like people have personalities which attract or repel. કે પત્રો પણ લોકોની જેમ એક વ્યક્તિત્વ ધરાવતા હોય છે અને આ વ્યક્તિત્વ આકર્ષી પણ શકે છે અને અપાકર્ષણ પણ ઊભું કરી શકે છે. રિપેલ, આપ આ શબ્દથી પરિચિત હશો જ. જેવી રીતે બે અસમાન ધ્રુવો મેગ્નેટના એટલે કે લોહ ચુંબકના સામસામે મૂકવામાં આવે તો એમના વચ્ચે અટ્રેક્શન, આકર્ષણ પેદા થાય છે અને એકબીજા સાથે એ જોડાઈ જશે. જ્યારે બે સમાન ધ્રુવોને એકબીજા સામે મૂકવામાં આવશે તો રિપેલ થશે, એ અપાકર્ષિત થશે. તો આપણા પત્રો પણ મિત્રો આપણી પર્સનાલિટી વ્યક્ત કરતા હોય છે અને એ પર્સનાલિટી દ્વારા આપણે આપણો જે વાંચક છે, લેટર રીડર, એને આકર્ષી પણ શકીએ છીએ અને એમના મનમાં આપણા વિશેની ખરાબ છાપ, અપાકર્ષણ પણ ઊભું કરી શકીએ છીએ. શું કહો છો ચંદ્રવાડિયા સાહેબ? It's a very wonderful and right statement. Generally, it is believed that stately thoughts belong to stately personalities, and Lord Chesterfield was one such personality. Yes. Very well known person for his writing, particularly letters and quotes. આપણે પણ જાણીએ છીએ કે જગતના દરેક મહાન નાયકો એના પત્રો માટે પ્રખ્યાત છે. It may be commercial correspondence or other correspondence. For correspondence we need a letter, and we do not personally go to the person. Our letter is our agent and our agent goes there. If it creates a personality, business goes on, communication goes on. So put a body, put a soul, put a heart, and put a flesh and everything to your letter, that it will create a wonderful beauty on the reader, and thus the communication goes on. So Chesterfield is very much right.
commercial correspondence, business communication is very much needed in an age of globalization. Professor Mehta, please. Yes, sir. Now, friends, let us go to our topic today. Uh, we are supposed to learn about agency correspondence, secretarial correspondence, and bank correspondence. So, there are certain occasions, and these occasions are known as occasion of correspondence. So, in agency correspondence, we are supposed to learn 6 or 7 topics. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એનલિસ્ટ ધેમ. હું અહીંયા તમને એમનું એક લિસ્ટ આપું છું કે આપણે કયા કયા પ્રકારના પત્રો આ વર્ષ કે આ સેમેસ્ટર દરમિયાન ભણવાના છે. એ ત્રણ કોરસ્પોન્ડન્સના લેટર્સ ટોપિક છે એ આપણે જોઈ લઈએ, અને ત્યાર પછી ધો ધ ટોપિક ઇઝ વેરી લાર્જ, આઈ વુડ લાઈક ટુ ફોકસ ઓન બેન્કિંગ લેટર્સ ઓનલી. પણ આપણે બેન્કિંગ લેટર્સ પર ડાયરેક્ટલી જઈએ એ પહેલાં ચાલો જોઈ લઈએ કે કયા કયા પ્રકારના પત્રો આપણે આ 3 ટોપિક અંતર્ગત ફોકસ થઈ અને શીખવાના છે. સો લુક એટ ધ પ્રેઝન્ટેશન. ઓકેઝન્સ ઓફ એજન્સી કોરસ્પોન્ડન્સ. એપ્લિકેશન ફોર એન એજન્સી. સપોઝ યુ આર અ બિઝનેસમેન, યુ હેવ યોર ફર્મ. જો તમે વ્યાપારી હો અને તમારી ફર્મ હોય, ઇફ યુ નીડ એજન્સી, યુ હેવ ટુ એપ્લાય ફોર દેટ. તો એ એપ્લિકેશન કેવી રીતે લખવામાં આવે છે એ એજન્સી કોરસ્પોન્ડન્સનો એક પ્રકાર. ઓફરિંગ એજન્સી ટર્મ્સ. તમે ફ્રેન્ચાઇઝી આપનાર વ્યક્તિ છો, તમારે એજન્સી આપવાની છે, તો જે ગ્રાહકનો, જે બિઝનેસમેનનો પત્ર આવેલો છે, એપ્લિકેશન ફોર એજન્સી આપના સુધી પહોંચેલ છે, હાઉ ટુ ઓફર ધેમ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ દેટ વી વુડ લાઈક ટુ ગીવ યુ એન એજન્સી, બટ ધીઝ આર અવર ટર્મ્સ. તો લીગલ આસ્પેક્ટ સાથે જોડાયેલી બાબત અહીંયા આ પ્રકારના પત્રમાં આપણે શીખવી જોઈએ. થર્ડ ટોપિક ઇઝ નેગોશિએશન ફોર બેટર ટર્મ્સ. એવું શક્ય નથી મિત્રો કે જે કાંઈ ટર્મ્સ તમને ઓફર કરવામાં આવે અને બધી ટર્મ્સ તમે સ્વીકારી અને એજન્સી મેળવો, પરંતુ તમને પણ એ બાબતે કોઈ પ્રશ્નો, કોઈ આશંકાઓ, સમ ક્વેશ્ચન, સમ ડાઉટ, સમ ક્વેરીઝ માઇટ બી ઇન યોર માઇન્ડ. એટ ધેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ નેગોશિએટ વિથ the businessmen, which are the businessmen who is going to give you an agency. તો એ નેગોશિએશન માટે કયા પ્રકારની કાળજી રાખવી જોઈએ? Then appointment of an agent. This is a legal appointment, friends. Once you appoint an agent, then your company and identity of your company is joined with that agent. So be careful and act accordingly. તમે બહુ કાળજીપૂર્વક આગળ વધો અને એ પ્રમાણે તમારું વર્તન અને એ પ્રમાણે તમે અપોઇન્ટમેન્ટ લેટર કેવી રીતે ડ્રાફ્ટ કરો છો એ શીખવાનું છે ત્યાર પછીના ટોપિકમાં. તમે વ્યાપારી છો, યુ હેવ યોર ફર્મ, યુ નીડ ટુ join yourself with some greater firm, you need agency, અને તમને અપોઇન્ટમેન્ટ માટેનો ઓફર લેટર આવે છે, તો હાઉ ટુ કન્ફર્મ? તમારે એનો પત્ર જવાબ રૂપે આપવો પડે છે કે યસ, આઈ એમ રેડી ટુ એગ્રી વિથ યુ રિગાર્ડિંગ કન્ફર્મેશન ઓફ યોર અપોઇન્ટમેન્ટ એઝ એન એજન્ટ. અને ત્યાર પછી છે એપ્રિશિએશન ઓફ એન એજન્ટ્સ ગુડ પરફોર્મન્સ. હવે એજન્સી મેળવાઈ પણ ગઈ છે, એજન્સી અપાઈ પણ ગઈ છે, એના જે કાંઈ ધારાધોરણો છે, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ, એ પણ નક્કી થઈ ગયા છે. એવરીથિંગ ઇઝ રનિંગ ઓન સ્મૂથલી. હવે શું આવશે? પરફોર્મન્સ. કે તમે તમારા એજન્ટ પાસે જે અપેક્ષા રાખો છો કે વર્ષ દરમિયાન આટલું આઉટપુટ અમને મળવું જોઈએ, એ આઉટપુટ મળે છે, તો તમારે એપ્રિશિએટ, તમારે એને વખાણવાનું છે. એમને વખોડવાના નથી,
એમને પણ એપ્રિસિએશનની જરૂર હોય છે. ધેન હાઉ ટુ એપ્રિસિએટ, તો એ પ્રકારના પત્રો. નેક્સ્ટ ટોપિક, રેપ્રિમેન્ડ ફોર એન એજન્ટ્સ અનસેટિસ્ફેક્ટરી પરફોર્મન્સ. એવું શક્ય નથી કે દરેક વખતે સારું જ પરફોર્મન્સ મળે. ઘણી વખત તમારે માટે એ સંતોષપ્રદ ન હોય, તમે એને ટાર્ગેટ આપેલું છે, એ ટાર્ગેટ અચીવ ન કરે, તો એવા એજન્ટને ક્યાં સુધી કન્ટિન્યુ રાખો? તો ત્યાર પહેલાં તમે એને પત્રથી જાણ કરશો કે વી આર નોટ હેપી વિથ યોર પરફોર્મન્સ, યોર પરફોર્મન્સ ઇઝ નોટ અપ ટુ માર્ક. તો આ પ્રકારે રેપ્રિમેન્ડ લેટર છે એ કેવી રીતે લખવો એ આપણે શીખવાનું છે. અને ત્યાર પછી એજન્ટ્સ એક્સપ્લેનેશન ફોર અનસેટિસ્ફેક્ટરી પરફોર્મન્સ. એજન્ટ છે એની પણ અમુક મર્યાદાઓ હોય છે, એવા વિસ્તારમાંથી આવતો હોય, એ પ્રકારની લાઇન ઓફ બિઝનેસ સાથે જોડાયેલો હોય, તો અથવા પોતાની શારીરિક મર્યાદાઓ, કોઈ વખત બીમારી, કોઈ વખત પારિવારિક જવાબદારી, આ બધી બાબતોને કારણે એ યોગ્ય પરફોર્મન્સ ન આપી શકે, તો એ એક્સપ્લેન પણ કરશે. તો એ એક્સપ્લેનેશન, હાઉ ટુ એક્સપ્લેન ધેટ કન્ડિશન્સ ટુ યોર એજન્સી ગીવર, એ પ્રકારના પત્રો. ત્યાર પછી સરેન્ડરિંગ એન એજન્સી. કદાચ તમે એજન્સી મેળવેલી છે અને તમે અપ ટુ ધ માર્ક પરફોર્મન્સ નથી કરી શકતા, તો તમે સરેન્ડર કરશો. એ સરેન્ડરિંગ માટે કયા પ્રકારના પત્રો લખવા જોઈએ, કે અમે શા માટે આ એજન્સી હવે કન્ટિન્યુ નથી રાખવા માગતા, વાય વી નીડ ટુ ડિસકન્ટિન્યુ ધીસ એજન્સી. અને ત્યાર પછીનો જે છેલ્લો ટોપિક છે એ છે ટર્મિનેટિંગ એન એજન્સી. કે તમારો કોઈ એજન્ટ છે એ પ્રોપર પરફોર્મન્સ નથી આપતો અને સરેન્ડર પણ નથી કરતો, તો તમારે ફોર્સફુલી એને ટર્મિનેટ કરવો પડશે. યુ હેવ ટુ એક્સપેલ હિમ ફ્રોમ યોર લાઇનેજ. તો એ લાઇનેજમાંથી ટર્મિનેટ કરવા માટે કયા પ્રકારનો પત્ર લખવામાં આવે? જેવી રીતે કોઈ નોકરિયાત હોય છે, તો એને તમે પિંક સ્લિપ પકડાવો છો, તો એ ટર્મિનેશન લેટર છે, એ સસ્પેન્શન લેટર છે, એ જેવી રીતે લખાતા હોય છે, એવી જ રીતે એક વ્યાપારી બીજા વ્યાપારીને, એજન્ટને કેવી રીતે ટર્મિનેટ કરે છે. આટલા ટોપિક છે આપણે એજન્સી કોરસ્પોન્ડન્સ અંતર્ગત શીખવાના થાય છે. અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ સેક્રેટરિયલ કોરસ્પોન્ડન્સ. તો if you are a secretary of a big business company, so you are supposed to receive some letters. તમારા પત્ર વ્યવહારમાં તમને એવા પત્રો મળશે, તો એ પત્રોના જવાબ કેવી રીતે આપવા, એ પત્રોને હેન્ડલ કેવી રીતે કરવા, એ શીખવાનું છે સેક્રેટરિયલ કોરસ્પોન્ડન્સમાં. જેના પણ ઓકેઝન્સ તમને અહીંયા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યા છે. ધ ફર્સ્ટ ઓકેઝન ઇઝ નોન એલોટમેન્ટ ઓફ શેર્સ. કે તમારી બિઝનેસ ફર્મ છે, એના શેર્સ છે એ મળેલા નથી. તમે પીપીટી પર જોઈ શકશો કે કેવી રીતે એ ગ્રાહક ફરિયાદ કરતો પત્ર તમને લખશે, નોન એલોટમેન્ટ ઓફ શેર્સ. ત્યાર પછી આપણે શીખવાનો છે બીજો ટોપિક, નોન રિસિપ્ટ ઓફ શેર્સ ઓર ડિવિડન્ડ વોરંટ ઓર રિફંડ ઓર્ડર. ઘણી વખત તમારા ડિવિડન્ડ ઓર્ડર ન પહોંચ્યા હોય, રિફંડ ઓર્ડર સમયસર ન પહોંચ્યું હોય, શેર સમયસર ન પહોંચ્યા હોય, અને ગ્રાહક એના માટેનો કમ્પ્લેન લેટર, ફરિયાદ પત્ર લખે, તો એ કેવી રીતે લખવો? રિક્વેસ્ટ ફોર રીવેલિડેશન ઓફ ડિવિડન્ડ વોરંટ ઓર રિફંડ ઓર્ડર. કે ગ્રાહકને મોડોથી ડિવિડન્ડ ઓર્ડર મળ્યો છે અથવા રિફંડ ઓર્ડર મળ્યો છે, તો એની જે વેલિડિટી પીરિયડ છે પૂરો થઈ ગયો હોય, 3 મહિના કે 6 મહિના, તો ફરીથી એને એક્સટેન્શન કેવી રીતે આપવું, એ ચેક કે ડ્રાફ્ટ કે રિફંડ ઓર્ડર છે એની ટાઈમ લિમિટ કેવી રીતે એક્સટેન્ડ કરવી, એ માટેના પત્રો. શેર હોલ્ડર્સ કન્સર્ન અબાઉટ ડિક્લાઇનિંગ પ્રોફિટ ઓફ ધ કંપની. કંપનીનો નફો વર્ષો વર્ષ ઘટતો રહ્યો છે, તો શેર હોલ્ડર એ માટે ફરિયાદ કરશે, તો એ પત્ર કેવી રીતે લખવો? ટ્રાન્સફર ઓફ ડીમેટ શેર્સ ટુ નોમિની.
આપ જાણો છો એ પ્રમાણે મિત્રો હવે શેર્સ આર ડીમટીરિયલાઇઝડ, કે હવે ઓન પેપર શેર્સ તમને નથી આપવામાં આવતા. શેર સર્ટિફિકેટ છે એ હવે ડીમટીરિયલાઇઝ થઈ ગયા છે, અને એ માટે તમારે ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવવું પડે, અને એ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર ન થાય તો તમારા નોમિની સુધી કેવી રીતે પહોંચે. એટલે ટ્રાન્સફર ઓફ ડીમેટ શેર્સ ટુ નોમિની, કે હવે કોઈ વ્યક્તિ છે એ શેર નોમિનીને મોકલવા ઈચ્છે છે, તો હાઉ ટુ ટ્રાન્સફર ધેમ, હાઉ ટુ રાઇટ અ લેટર અબાઉટ ધેટ, અને રિપ્લાય લેટર્સ ટુ અબાઉ સ્ટેટેડ લેટર્સ. આ 5 પ્રકારના પત્રો છે એ કેવી રીતે લખવા અને એના જવાબ સેક્રેટરી તરીકે તમારે કેવી રીતે આપવા, એ બાબત વી હેવ ટુ લર્ન ઇન સેક્રેટરિયલ કોરસ્પોન્ડન્સ. અને થર્ડ ટોપિક છે એ છે બેન્કિંગ કોરસ્પોન્ડન્સ. તો બેન્કિંગ કોરસ્પોન્ડન્સમાં આપણે કયા કયા પ્રકારના પત્રો શીખવાના છે એનું લિસ્ટ જોઈ લઈએ. સ્ટોપ પેમેન્ટ ઓફ એ ચેક. તમારાથી કોઈને ચેક લખાયેલો છે, એ ચેક કોઈ કારણોસર તમે એનકેશ કરાવવા નથી ઈચ્છતા, તમે એ ગ્રાહકને એ પૈસા મળે એવું નથી ઈચ્છતા, તો બેંકને તમારે જાણ કરવી પડે છે કે મારો આ નંબરનો ચેક આ કારણોસર કોઈ જગ્યાએ ખોવાઈ ગયો છે અથવા ભૂલથી લખાઈ ગયો છે, એ કારણોસર તમે એનું એ પેમેન્ટ રોકી રાખજો. એ પ્રકારનું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપતો પત્ર સ્ટોપ પેમેન્ટ ઓફ એ ચેક. એરર્સ ઇન પાસબુક ઓર સ્ટેટમેન્ટ ઓર કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. ઘણી વખત પાસબુક એન્ટ્રીમાં અથવા તો સ્ટેટમેન્ટમાં ભૂલ હોય, તો એ ભૂલો કઈ રીતે આપણે